समस्त ख्रीष्ट प्रेम आंतरिक नमस्कार। प्रिय बंधुगण, आज भिडियो आम प्रधान याजक कयफांकर गृह को आम देखा, घर को आम देखा। वर्तमान से घर किपरि एवं केउठारे आ केमिति भाव सजा जाइछि ता आज भिडियो आम देखा। तेबे प्रिय बंधुगण, वर्तमान स्क्रीन रे आपण जो घर देखुछंती एइठारे गुटे दिन हैला कयफांकर घर थिला। प्रधान याजक कयफा जे कि प्रभु जीशुख्रीष्ट को मृत्युदंड देवा समय से मध्य उपस्थित थिले एवं जीशु को प्रश्न करथिले, तुमे कौन ईश्वर को पुत्र? तबे ये होची कयफा महायाजकंकर तांकर घर वर्तमान एमिति बनई दिया जाइछि। आ सही समय एठारे कयफा महायाजकंकर केमिति घर थिला ता मो मध्य जाने नाही, किंतु एई जगार ही घर थिला एवं घर उपरे एई घर तैयारी करा जाइछि। तबे जदि आमे कयफा महायाजकंकर तांकर गृह विषय जदि आम देखिबा वर्णना करिबा, तबे आपण पाई परिबे माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 26 पर्वर तार 57 रु 68 अध्याय जदि आपण पाठ करिवे, तबे सेठारे कयफा महायाजकंकर तांकर गृह विषय लिखा अछि। बर्तमान आपण जहाँ देखुंत ये हूँ प्रांगण कयफा महायाजकंकर गृहर प्रांगण। आठार अनेक लोक माने एकत्रित होइचंती। तेबे आज आमे माने वर्तमान जा कि आलोचना करिबा परमेश्वर वाक्यर आधार आमे समय देखिबा। ये हूँ प्रांगण। देखंतु एठार गुटे दिन थिला, लोक माने समस्ते एकत्र होउथिले कयफा महायाजकंकर गृह निकटरे घर पाखरे लोक माने एकत्र होउथिले। किंतु वर्तमान ताहा संपूर्ण रूप भांगी जाइछि। किंतु भग्न स्थान उपरे बिल्डिंग तैयारी होइछि, चर्च तैयारी होइछि, जहाँ आज भिडियो आमे आखि सामने आपण माने देखौछन्ते। तापरे देखंतु एठारे महायाजक मानकर किछि चित्र अंका जाइछि। आपण माने देखि पारुथिबे अनेक लोक एठारे असंती, उपस्थित असंती। अनेक दर्शक माने तीर्थयात्री माने जो माने कि बाहरु आसिकी एही स्थान रे उपस्थित रही से समस्त विषय को देखते। एठार गोटे चित्र अच्छी जो प्रभु जीशुख्रीष्ट को बंदी करके निया जाउछि। आउ से चित्र एठार अच्छी जो प्रभु जीशुख्रीष्ट को बंदी करागला, तेबे महासभा जीशुंकर विचार करागला बोले बाइबल लिखा अच्छी। जमी मुझे कहली माथ्यू तार 26 पर्व 57 पदरु 68 पद यही भितर लिखित अच्छे। तबे ख्रीष्टरे प्रिय भाई एवं भौनी माने, तबे आज बाकी आज आम देखा माथ्यू तार 26 पर्वर 57 पद जमी कयफा महायाजकंकर विषय लिखा अच्छे। पर जो माने जीशु को धरी आउ से माने तांको कयफा महायाजकंक निकट घेनी गले। सही स्थान रे शास्त्री और प्राचीन वर्ग एकत्र होते। से जगह 58 पद किंतु पीटर दूर रही महायाजक प्रांगण पर्यंत पछे पछे गले। जो प्रांगण आपण देखिले टिके पूर्वर सही पर्यंत पीतर आसीथिले तांकर पछे पछे जेतेबेले से माने जीशु को बंदी करके नेले। आ लेखा अछि 58 पद आ शेष रे कौन घटिबो ता देखिया निमते से भीतर को जाई पदातिक मानक सहित बसी रहिले। आ 59 इतिमध्य प्रधान याजक माने और समस्त महासभा जीशु को बध करिया निमंते ताहांक विरुद्ध मिथ्या साक्ष्य अन्वेषण करिया को लागिले। आ अनेक मिथ्या साक्षी बाहरिले सुधा से माने किछि पाइले नाही। किंतु शेष रे 2 जन बाहरी कहिले, एही लोकटा कहितला 61 पद, एही लोकटा कहितला मु ईश्वर को मंदिर को भांगी ता 3 दिन मध्य तोड़ी दे पारे। 62 से महायाजक उठी कहले, तुम्हें किसी उत्तर दौना, तुम विरुद्ध रे माने ये जो साक्ष्य दौरान यह कौन? एटा किए पचारि एटा पचारि महायाजक कयफा ए प्रश्न प्रभु जीशुख्रीष्ट करथिले, तुम्हें कहीं किसी उत्तर दौना? इमान तो एत दोष तुम उपर लदुचंती, तुम्हें किसी उत्तर दौना कहीं? लेखा अच्छे किंतु जीशु मौन हो रहिले, माने चुप हो रहिले। 63 पद लिखा अच्छे,
ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଶପଥ ଦେଉଛୁ, ଆମମାନେ କୁହ, ତୁମେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ? ଆଉ 64 ପଦ ଲେଖା ଅଛି, ଯୀଶୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ ଖୋଲୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣ କହିଅଛନ୍ତି। ଆହୁରି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅଦ୍ୟାବଧି ଆପଣମାନେ ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ରଙ୍କୁ ମହାପରାକ୍ରମର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉପବିଷ୍ଟ ଓ ଆକାଶର ମେଘମାଳାରେ ଆଗମନ କରିବା ଦେଖିବେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଯେଉଁଠି ବିଚାର ହେଇଥିଲା, କୟାଫା ମହାଯାଜକ, ଯିଏ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ ଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ 65 ଲେଖା ଅଛି, ସେଥିରେ ମହାଯାଜକ ଆପଣ ବସ୍ତ୍ର ଚିରି କହିଲେ, ଏ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା କଲା, ସାକ୍ଷୀର ଆମମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ହିଁ ଈଶ୍ୱର ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେ। 66 ଆପଣଙ୍କର ମତ କ'ଣ? ଏଥିରେ ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ସେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡର ଯୋଗ୍ୟ। 67 ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଛେପ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ବିଧା ମାରିଲେ, ଆଉ କେହି କେହି ତାଙ୍କୁ ଚାପୁଡ଼ା ମାରି କହିଲେ, 68 ରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତୁ ପରା ଭାବତି, ଆମମାନଙ୍କୁ କହ ତ, କିଏ ତୋତେ ମାଇଲା? ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏବଂ କୟଫା ମହାଯାଜକ। ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆମ୍ନା ସାମ୍ନା ହେଲା, ବିଚାର ସଭାରେ, ମହାସଭାରେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବିଚାର କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ମହାଯାଜକ କୟଫା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ, ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଆଉ ଆମମାନେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଆଉ ଆମେ ତୁମକୁ ପରାତ୍ପର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମରେ ଆମେ ତୁମକୁ ଶପଥ ଦେଉଅଛୁ ଯେ, ତୁମେ କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର? ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆପଣ ତ କହୁଅଛନ୍ତି ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ତେବେ ଭିତରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି ବନ୍ଧୁଗଣ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅନେକ ଚେୟାର ଅଛି, ଆଉ ଏକ ପୁଲପିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଇଭଳି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ବାଇବେଲ ଅନୁସାରେ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରି ଏଇଟା ଗୋଟିଏ, ତା ଉପରେ କିଛି ନା କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥନା ଗୃହ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଗେଷ୍ଟସାଉଣ୍ଡ ବଗିଚା କୁହନ୍ତୁ, ପିତରଙ୍କ ଗୃହ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଜର୍ଦ୍ଦନ ନଦୀ କୁହନ୍ତୁ, ଏପରି ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଉପାସନା କରନ୍ତି। କାରଣ ସେହିସବୁ ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ହେଇକି ଅଛି। ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖୁଅଛନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ। ବାଇବେଲରେ ଥିବା ଅନେକ ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନୀୟ ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି ଆପଣ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତେବେ ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ କୟଫା, ତାହାଙ୍କର ଗୃହ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, କଳ୍ପନା କରିବା, ତେବେ ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଆମେମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭିତର ଅଂଶଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି କୟଫା ମହାଯାଜକଙ୍କର ତାଙ୍କର ଘର। ଆଉ ଅନେକ ବିଷୟ ରହିଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଜାଗା କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଜାଗା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି। ଆପଣମାନେ କିପରି? ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇପାରିବେ। କେବଳ ସେହି ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନ ଯାଜକ କୟଫାଙ୍କର ଯେଉଁ ଗୃହ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଥିଲା, ବିରାଟ ବଡ଼ ଥିଲା, ତା ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ସବୁ ରହିଅଛି। ଏହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଭଳିଆ, ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା କହିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ଗୁମ୍ଫା ପରି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିତରେ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଭିତରେ ରହିଅଛି। ତେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତେବେ এই ଜାଗାକୁ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଯାଇକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ, ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଯେଉଁ ମହାଯାଜକ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବିଚାର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଘରକୁ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଲି। ଏଇଭଳି ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ହେବ, ଏଇଭଳି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ କିଛି ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ।
ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ବାଇବେଲରେ କୟାଫା ମହାଯାଜକ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟତମ ଅଟେ, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ, ଭିଡ଼ିଓ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜାଗା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମରା ହେଇଛି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେଭ୍ସ, ମାନେ ଗୁମ୍ଫା, ମାନେ ମାଟି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଗୁମ୍ଫା ରହିଅଛି। ଏଠାରେ ଲେଖା ଅଛି, ଆପଣ ପଢ଼ିପାରିବେ ଭିଡ଼ିଓ ପୁସ୍ କରିକି। ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କେଭ୍ ବା ମାଟି ତଳେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫା ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଲିଖିତ ଅଛି। ଆଉ କାଚ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ସଜା ହେଇଛି। ଆପଣ କିପରି ଲାଗୁଛି এই ଜାଗା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର। ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଯଥାଶୀଘ୍ର ଦେବା ନିମନ୍ତେ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ କୟାଫା ମହାଯାଜକଙ୍କ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ, ଭେଟ ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ନମସ୍କାର।